पिंड मेरे खेत प्रोग्राम विच किसान दोस्तों तुहाडा स्वागत है। बहुत एक अहम विषय ते गलबात करन जा रहे हाँ, झोने की सेहतमंद पनीरी की बिजाई। और इस विषय ते गलबात करन वास्ते साडे दरम्यान पहुँचे ने डॉक्टर बूटा सिंह ढिल्लों, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे सेवा निभा रहे हैं। सो डॉक्टर साहब साडे प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला आपां गलबात करते हैं कि तुहानूं पता है कि पंजाब दे विच हुण तकरीबन सारे किसान जिहड़े ने वो कणक की वाढी तो बाद झोने की पनीरी जिहड़ी है उहनूं तैयारी विच लगे हुए ने। सो किहड़ियां सिफारश किस्मां ने जिहड़ियां पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना वल्लों साडे किसान भरावां वास्ते सिफारिश की गई है, उहदे बारे थोड़ा जिहा चानना पा दिओ साडे किसान भरावां। जित्थों तक जी किस्मां दा सवाल है, सो इस वेले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा परमल झोने विच 10 किस्मां और बासमती दे विच 11 किस्मां दी जिहड़ी वो सिफारिश की जाती है। परमल झोने दे विच पिछले साल ही असीं 2 नवीं किस्मां PR 128 ते PR 129 जिहड़ियां सिफारिश कीतियां हैगियां। सो जिहड़ियां कि PAU 201 एक पुरानी किस्म सी, बड़ी हरमन प्यारी किस्म रही है किसानां दी किसी वेले। सो वो तो सोध के जिहड़ियां किस्मां बनाईयां गईयां और पिछले साल जिहड़ा कुछ रकबा इहदे थल्ले सीगा किस्मां दे और काफ़ी वधिया रुझान, काफ़ी वधिया जिहड़े नतीजे किसान वीरां ने ये किस्मां दे देखे आ और मैनूं लगदा भी इस साल जिहड़ा वड्डे रकबे दे उपर ये किस्मां आउणगीਆਂ। सो इहदे नाल जिहड़ियां होर किस्मां जिहड़ियां पहिलां दीयां सिफारिश कीतियां PR 121 किस्म हैगी है, जिहड़ी कि एक बहुत तकरीबन 22% रकबे दे पिछले साल जिहड़ी किसान वीरां ने लगाई आ। सो ये भी बड़ी वधिया किस्म हैगी आ और इहदे नाल जिहड़ी हैगी आ PR 122 किस्म हैगी आ, PR 124 हैगी आ, PR 126 आ, PR 127 किस्म और PR 114 किस्म हैगी और एक मोटे झोने की किस्म जिहड़ी हैगी आ PR 113 किस्म हैगी आ। इस तरह जे आपां गल करिए बासमती दी, सो बासमती दे विच चाहे जिहड़ी एक ज़्यादा रकबे ते लगाई जाने वाली किस्म जिहड़ी हैगी पूसा बासमती 11-21 आ पिछले सालों दरम्यान। लेकिन इसे साल यूनिवर्सिटी वालों एक नवीं किस्म जिहड़ी हैगी आ वो सिफारिश की गई है, वो हैगी जी पंजाब बासमती 7, जिहड़ी कि एक बहुत ही वधिया किस्म हैगी आ क्वालिटी पक्षों, झाड़ पक्षों और 11-21 के मुकाबले जिहड़ा हैगा 2-3 कुंटल एकड़ का झाड़ वध हैगा। नाल जिहड़ा कद घट आ, क्योंकि जो आपां नूं पता पराली की जिहड़ी एक अहम समस्या हैगी साਂਭਣ दी, सो कद घट आ पराली, इस करके इहदी घट हैगी आ और पक्कण लई समा 1 हफ्ता उहदे नाल अगेती पक जाती है ये। सो ये जिहड़े गुण आ, बाकी महक जिहड़ी हैगी इहदे विच पाकिस्तानी बासमतियां दे वांगर हैगी आ। सो इस करके जिहड़ी मैनूं आस आ भी जिहड़ी साडी किस्म पंजाब बासमती 7 हैगी आ, ये आउण वाले समय जिहड़ी एक प्रमुख किस्म जिहड़ी है उभर के सामने आऊगी। इहदे नाल जिहड़ी हैगी आ पूसा बासमती 17-18 की भी यूनिवर्सिटी वालों सिफारिश की जाती हैगी आ। पूसा बासमती 1509 हैगी आ, पूसा बासमती 1637 हैगी आ, बासमती 386, 370 और CSR 30 किस्म हैगी आ। सो ये जिहड़ियां वख-वख जिहड़ियां किस्मां हैगियां ने ये खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालों सिफारिश जिहड़ियां वो कीतियां जांदियां ने। जिवें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिहड़ा योगदान है वो किसानां नूं आत्म निर्भर बनाउण वास्ते बहुत ज़्यादा है। सो डॉक्टर साहब गल आउंदी आ कि जदों मई चढ़ गया वा ते जून आउण वाला वा, ते जून दे विच झोना जिहड़ा है ट्रांसप्लांट साडे किसान भरा कर दिंदे आ। मई की किन्नी क तरीक नूं जां निर्धारित कीती हुई तरीक किहड़ी आ जदों आपां एक सेहतमंद पनीरी वास्ते तुसीं ढुकवां समां जिहड़ा महसूस करदे हो, ਉਹਦੇ बारे भी किसानों के नाल जानकारी साझी करते? बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम फैसला है किसानों का भी बिजाई का ढुकवां समा। सो जिन्नियां आपां किस्मां दी परमल किस्मां दी आपां गल कीती आ, सो इन्हां दी बिजाई का ढुकवां समा जिहड़ा हैगा वो 20 मई तो शुरू हुंदा। सो जिहड़ी PR 121-22 इस दे नाल PR 127, PR 128, PR 129, PR 114 और PR 113 जिहड़ियां किस्मां ने, सो इन्हां दी बिजाई का ढुकवां समा जिहड़ा हैगा वो 20 तो 25 मई है जी। इस तरह जिहड़ा हैगा PR 127 किस्म हैगी आ जां HKR 47 किस्म हैगी आ। सो ये जिहड़ी किस्म हैगी आ इन्हां दा जिहड़ा ढुकवां समा हैगा वो हैगा 25 तो लैके 31 मई तक। लेकिन जिहड़ी PR 126 किस्म क्योंकि बड़े घट समय पक जाती है, तकरीबन लवाई तो बाद 93 दिनों पक जाती है ये। और ये किस्म की एक होर भी बड़ी खूबी है कि जिन्ना इहनूं लेट लाओ उन्ना ही झाड़ वधिया मिलदा इहदा। सो ये किस्म जिहड़ी हैगी इहदी लवाई का ढुकवां समा असीं कहने जी 25 मई तो 5 जुलाई। 25 मई भी उन्हां किसान वीरां ने इहदी पनीरी बीजनी आ जिहड़े आलूआं दे काश्तकार वीर आ। अदरवाइज़ जिहड़े होर 2 फसली चक्कर दे विच इहने लाउणी है किसी वीर ने ये जिहड़ी किस्म PR 126 तां उहदी जिहड़ी हैगी है जून दे विच जिहड़ी हैगी पनीरी बीजो
5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 10 ਜਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ, ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ 7, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ 5 ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ 4 ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ 3 ਆ, ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 11-21 ਆ, 17-18 ਹੈਗੀ ਆ, 16-37 ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 15ਵਾੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509, CSR 30, ਬਾਸਮਤੀ 370 ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ 386 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ 15ਵਾੜੇ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਗੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੌਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਆਹ ਝੋਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਆਹ ਵੈਰਾਇਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, PR 121 ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ PR 127 ਕਿਸਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਉੱਥੇ। ਮਾੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PR 127 ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ PR 126 ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ PR 126 ਕਿਸਮ ਬੀਜੋ ਔਰ ਲੇਟ ਬੀਜੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆ, ਸੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, PR 114 ਬੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਕਬਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 18-20% ਦੀ ਰਕਬਾ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਜਾਂ PR 126 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਸੋ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦਵਾਈ ਆ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ। ਸੋ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਏਕੜ ਦਾ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 100 ml ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਲੀ ਪੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਲੀ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਪਕ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ, ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੰਮੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਰਜੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਆ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਰਜੇਨੀਅਮ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ 10 ਲੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਰਜੇਨੀਅਮ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ 100 ਲੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਰਜੇਨੀਅਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬੀਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਮਾਟੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਨੀਰੀ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਟੋਡ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ 1 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਮਾਟੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਕਫਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹ ਦੇਣੀ ਆ ਖਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ 50 ਤੋਂ 60 ਗੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਰੇਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਜਾਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈਪ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬੀਜ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਮੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਢਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਕੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50-60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤਿਰਕ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮੈਟ ਆਠਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਜਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 100 ਕੁ ਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 15 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਢੋਲੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ,
ਅੱਧਾ ਕਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ? ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੌਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ 'ਚ ਰਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3.25 ਕਿਲੋ ਕਨਾਲ ਦੀ ਯੂਰੀਆ, 5 ਕਿਲੋ 21% ਜ਼ਿੰਕ, ਜੇ 33% ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ 3.25 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ। ਔਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਾਂ 7.5 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3.25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ 30-35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਨੀਰੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਨੀਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੱਕੜ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੂਝਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਬੂਝਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਵੱਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੂਝਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਪਨੀਰੀ ਉਹ। ਸੋ ਪਨੀਰੀ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ PR 126 ਔਰ PR 124 ਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਲ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਦੀਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਦੀਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਨਦੀਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਸੌਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 30 ਤਾਕਤ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 62 ml ਕਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬੂਟਾ ਕਲੋਰ ਦਵਾਈ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਕਲੋਰ 50 ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 150 ml ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਿਲੋ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਇਮਰਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਿਸਪੈਰੀਬੈਕ ਸੋਡੀਅਮ। ਉਹਦੇ 4 ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ, ਵਾਸ਼ ਆਊਟ, ਤਾਰਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ml ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ml ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਢੋਲੀ 15 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮੀ ਘਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਥੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣ? ਜੇ ਕੇਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਏ ਬਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ? ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਲਾਭ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 25% ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।